السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں ان افراد کے لیے ہے جو کسی کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اسپیشلی اور جنرلی کسی بھی ایک اچھے کام کے لیے وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا گھر بار خاندان چھوڑ کر جو ہے بیٹھتے ہیں اس کے لیے، لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ دونوں کو ملانے کے لیے 2 دن بیٹھے، 4 گھنٹے بیٹھے، اوکے، ہر چیز سنے، لیکن آخر میں دونوں نہیں مل پائے۔ یعنی کہ جو ایک ایکسپیکٹیشن تھا، جو ایک امید تھی وہ فلفل نہیں ہوئی۔ اوکے، تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو سب سے پہلے میرے لیے بہت ضروری، میری ٹیم الحمدللہ اس پر عمل کر رہی ہے انشاءاللہ الحمدللہ، کہ بھائی دیکھو، کسی کیس کے لیے، کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ٹائم جو دے رہے ہیں نا آپ، یہ آپ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وقت دینے کے بعد، قربانی دینے کے بعد وہ پرابلم سالو نہیں ہوا، آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید، اسپیشلی نا امید ہو کر، فیڈ اپ ہو کر یا غصہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کام کیا تھا، جو بھی وقت آپ نے گزارا تھا وہ اللہ کے لیے تھا بھائی، دین کا کام تھا، اس پر تو آپ کو اجر مل گیا، آپ کی محنت پر اور آپ کے اخلاص پر۔ کس چیز پر؟ آپ کی نیت پر۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ ملانا تھا، کرنا تھا، ان کو بڑے جھگڑوں سے بچانا تھا، شیطان سے بچانا تھا، وہ آپ کی نیت تھی، اور اللہ کو راضی کرنا تھا سب سے پہلے۔ دوسرا، آپ کی محنت، جو وقت، جو انرجی، جو پیشن جو آپ نے لگایا، وہ پھر بھی اگر وہ حل نہیں ہوا، الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، آپ ون ہیں، آپ کو اجر مل گیا، آپ کو اللہ کے طرف سے جو وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا، دوسروں کے لیے سیکریفائس کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اجر جو ہے کم نہیں کرتا۔ اور ہمیں تو اللہ نے یہ سکھایا کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، کسی کو جب چیریٹی کرتا ہے، کسی کے لیے کچھ اپنا ڈیووٹ کرتا ہے، تو ہم تم سے شکر بھی نہیں چاہتے، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں، میں موٹیویٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ تمہارا میٹر اللہ کے پاس الحمدللہ تیار ہو گیا، یعنی چلنا شروع ہو گیا، تم کو ثواب مل گیا۔ ہاں، اگر وہ تمہاری باتوں سے نصیحت لیتے تو اور اچھا ہوتا، لیکن تمہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غصہ یا نا امید یا ڈپریشن یا یہ بولنا کہ یار کچھ کر کے فائدہ نہیں، کوئی بات مانتے نہیں اور ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، یہ کبھی بھی نہیں بولنا۔ میں ابھی اس کے بعد کسی کے مسئلے میں نہیں جاؤں گا، یہ کبھی بھی نہیں بولنا، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے دیکھو نا صاحب، نبیوں کی زندگی، نوح علیہ السلام کی زندگی، 1000 سال سے زیادہ تقریباً انہوں نے محنت کیا، لیکن اپنے بیٹے کو ایمان پر لانے پر ان کے پاس بھی طاقت و قوت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ مومن نہیں ہوئے۔ لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور بیٹے جو ہے کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، جو تم جس کو چاہتے ہو ان کو تم گائیڈ نہیں دے سکتے، گائیڈنگ نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہی گائیڈ لائن کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے اپنے دم پہ، اپنے جو ہے صلاحیتوں کی بنیاد پر، میں اور آپ ایک ادنا سا مسلمان، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو لیکن اتنا تو ہے، نیت پر اجر مل گیا، تو پینک ہونے کی، افسوس کرنے کی، سبحان اللہ نہیں، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو آپ نے محنت کیا اور آپ نے صبر کیا، نہیں ہونے پر جو صبر کیا۔ عجبا لامر المؤمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال عجیب ہے، یعنی سب سے ایکسیلنٹ ہے۔ وائی؟ کامیابی ملتی ہے تو ایک مومن کیا کرتا ہے؟
शकर यानी शुक्र अदा करता है अल्लाह का थैंक्स बोलता है। अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है, पैनिक होता है, कोई तकलीफ़ परेशानी होती है, उस पर क्या करता है? सब्र करता है। ये दोनों शुक्र और सब्र इबादत के सबसे ऊंची चोटी हैं, एक्सीलेंस ऑफ इबादत है। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको उन लोगों में से बनाए। ओके, और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फर्स्ट पॉइंट के बाद, कि पैनिक नहीं होना रिजल्ट नहीं निकलने के बाद। ओके, काम को, ड्यूटी को जारी रखना। ओके, दूसरी बात, हर हालत में तुम फ़ायदे में हैं। सपोज़ वो लोग, अगर आप उनसे बात नहीं करे होते, उनके लिए टाइम नहीं दिए होते, यार वो लोग कोर्ट कचहरी झगड़ा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात मार धाड़ करते, जजों का कीमती वक्त ज़ाया करते, एक दूसरे के पीछे पैसा लगाते, एक दूसरे को गिराने के लिए और मारने के लिए, शायद भले से आपके फ़ैसले को या आपके मशवरे को नहीं माने हो, बड़ी मुसीबत से तो ज़रूर बच गए होंगे। यानी उनमें से चंद लोग या कुछ लोग या एक आदमी भी तुम्हारी बात से मुतासिर हो गया, तो फिर बाद में आपके पास आए या ना आए, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी अल्टीमेटली फ़ायदा तो होता है। यार मैंने सुभान अल्लाह ऐसे लोगों को भी देखा है हमारी मजलिस में, वो बेचारा अपना केस लेके आया या कुछ लोगों दूसरों के केस लेकर हमारे पास आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 सेशन में बैठ करके आज वो आदमी खुद केसेस को अपने एरिया में हैंडल कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आप खुद हैंडल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ायदामंद, हर हाल में फ़ायदामंद है भाई, प्रोडक्टिव है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी, घरों में, ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, गाँव में, मस्जिद व मोहल्ले में दूसरों के परेशानियों के हल के लिए जो टाइम देते हो, जो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के जो काम करते हैं, नतीजा नहीं निकला तो अफसोस नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना, नाउम्मीद नहीं होना। क्यों नहीं होना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नीयतों की इस्लाह करने वाला बनाए और मेहनत करने वाला बनाए अल्लाह के दीन के लिए, इंसानियत के लिए। तीसरे नंबर पर अपने जज्बात को कंट्रोल करने वाला बनाए। कोई आपकी बात को नहीं माना तो अपने ऊपर ना लें। हाँ, मजलिस में आप उस पर खफा हो जाएंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद एक आम भाई है आपका, बस अपने ऊपर ना ले, अपने नफ्स पर नाक का मसला ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हम फ़ैसला करें, आप फ़ैसला करें, इंडिविजुअल ना करें। मैं अकेला गलती कर सकता हूँ, लेकिन जमात मिल के जो फ़ैसला करती है उसमें खैर, बरकत और उसके अंदर सलाह, कामयाबी होती है। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद या अल्लाह का हाथ होता है जमात पर। यानी कि यूनिटी के साथ जो 1 से 10 आदमी, 1 से 2 आदमी, 1 से 4 आदमी बैठ कर जो फ़ैसला लेते हैं, तो आपका माशाल्लाह ऐसा स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला आपसे फ़ायदा नहीं उठाया, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ भाई। आपकी बात को नहीं भी माना तो आपको अल्लाह के पास आपके दर्जात बिइज़्निल्लाह ताला बुलंद हो गए, बस काफ़ी है। मेरी बात बहुत अहम से सुनिएगा, और मैं उस वीडियो के साथ उसको मिला के सुनिएगा जिसमें मैंने ये कहा था कि दूसरों के तकलीफ़ों को, डिस्प्यूट्स को, डिस्कॉर्ड्स को, इख्तिलाफ़ात को, मियाँ बीवी के बीच में, भाई बहन के बीच में, ख़ानदान के लोगों के बीच में, उसको देखते मत बैठो यार, मज़े मत लो। ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरी बात को, नो, जाओ आप आगे बढ़ो। शायद कि तुम्हारी नन्ही मुन्नी बातों से, छोटी छोटी बातों से, चंद थोड़ा सा वक्त देने से शायद कि अल्लाह ताला उनकी दिलों में तुम्हारी बात डाल दे। ओके, हाँ, जो लोग इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो माशाल्लाह स्किल्ड लोग हैं और अहले इल्म जो हैं, उन पर तो मैं समझता हूँ वाजिब है भाई ये सब काम करना। देखते बैठना, मजाक वैसे उसको लाइट लेना, इट इज़ ये एक जो है एक मोमिन का शेवा नहीं होना चाहिए। खैर, उम्मीद करता हूँ कि मेरी अहम बातें जो भी थी इस वीडियो में उसको आपने ग्रास्प किया होगा, और इसको आम कीजिए, लोगों में शुऊर पैदा हो, एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाए हमारे। एक एक इंसान बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ और चेंजेस ला सकता है, लेकिन वो काम दिल से करे और अल्लाह के लिए करे और सही स्ट्रैटेजी पे करे। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।